नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने देखुचंती सुभद्रा न्यूज अपडेट। आज रो बड़ अपडेट रे आमे कथा हेबो ओडिशा सरकारक सबुठु चर्चित एवं लोकप्रिय योजना सुभद्रा योजना को नै जेउ योजना एबे राज्यर लक्ष लक्ष महिलांक पय एक बड़ आशार केन्द्रबिंदु होई पड़िछि। चतुर्थ किस्तीर टंका महिलांक खाता को पहुंची सारिछि। एबे समस्तंक मनरे गोटिए मात्र प्रश्न पंचम किस्ती टंका केबे खाता को आसीबो, के माने एई टंका पाइबे, नुआ आवेदन किपरि करि परिबे एवं के माने एथरो टंका पाइबारु वंचित हेबे। तबे समस्त तथ्यक नै आज आमे वीडियो विस्तार रूप में आलोचना करिबो। सेतमे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भलो लागले लाइक कमेंट शेयर करबा को भूलिबे नाही। तबे दर्शक बंधु ओडिसा रे बीजेपी सरकार गठन हेबा परे मोहन माझी सरकार जो बड़ बड़ घोषणा करथिले सेतरे सबठारु अधिक चर्चा रे थिला सुभद्रा योजना, जाकी महिलाओं को आर्थिक भाव स्वावलंबी करेबा एवं परिवार रे तांकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करबा उद्देश्य रे एही योजना को आरंभ करा जायथला। योजना आरंभ हेबा परे राज्यर कोटी कोटी महिला एथिरे आवेदन करथिले एवं आज पर्यंत 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाइसारिछंती 1 कोटी अधिक महिला माने। तबे गत मार्च 8 तारिख अर्थात अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे चतुर्थ किस्तीर टंका हिताधिकारी बैंक खाता को पठा जायथला। सेहि दिन लक्ष लक्ष महिलांक मुहरे देखिबाकू मिलथला हस। गाँरु सहर पर्यंत सबुठी एवं समस्ते सुभद्रा टंका को नै चर्चा करुथिले। किए घर खर्च पई टंका व्यवहार करुथिले तो किए पिलांक पाठ पढ़ा पई एही टंका को कामरे लगाउथिले तो आउ किए छोट व्यवसाय आरंभ करिवार स्वप्न देखिले, जाकी वर्तमान सत मध्ये होईछि। एही योजना अनेक परिवार रे आर्थिक सहायतार एक बड़ आधार होई परिछि। एबे प्रश्न उठुछि पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो। तेबे दर्शक बंधु सरकारक पूर्व घोषणा एवं योजनार नियम अनुसार वर्षकु 2 थर सुभद्रा टंका दिया जाउछि। गोटिए हेउछि महिला दिवस रे जाकी मार्च 8 तारिख रे थिला एवं एही दिन हिताधिकारी खाता को आसीतला एवं अन्यटी हेउछि राखी पूर्णिमा रे जाकी चलित वर्ष अगस्त 28 तारिख रे अछि। एही दिन मध्ये हिताधिकारी खाता को टंका आसी पारे, किंतु एथरो आसंता प्रथम रज अवसर रे अर्थात जून 14 तारिख रे पंचम किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसीबार संभावना रहिछि, जाकु नै एबे चर्चा मध्ये जोर धरिछि। जदि सब किछि ठीक रुहे तेबे सेही दिन पुनि थरे महिलांक खाता को 5,000 टंका लेखाए पठा जिवो। तेबे दर्शक बंधु एथरो गोटे बड़ खबर हेउछि जे नुआ आवेदन प्रक्रिया एबे मध्ये चालू रहिछि। अर्थात जे माने ए पर्यंत सुभद्रा योजना रे आवेदन करिनांती सेमानंक पय एबे सुवर्ण सुजोग रहिछि। तुरंत आपण माने आवेदन करंतु। विशेष करी जे महिला मानकर बयस एबे योग्यता सीमा को पहुंचिछि सेमाने पुनि थरे आवेदन करि परिबे। वर्तमान पोर्टल खोला रहिछि, आपण चाहिले तुरंत आवेदन कराई परिबे। तेबे सरकार पोर्टल को खोला रखिसंती जहाद्वारा कोनोसी योग्य महिला जेभଳି एही योजना रु वंचित न हुंतु। पूर्वरु मध्ये सरकार घोषणा करथिले कि योजना रु कोनोसी हिताधिकारी वंचित हेबे नै, जाहाकि सरकार अक्षर अक्षर पालन करछंती। जो योग्य हिताधिकारी वंचित होउछंती सेमानकु पुनि थरे सुभद्रा योजना रे शामिल करा जाउछि। तेबे मार्च 4 तारिख रे जो माने सुभद्रा योजना रु वंचित हेतली कोनोसी भी कारण पई सेमानकु सरकार टंका प्रदान करथिले, जाहाकि 10,000 टंका हिताधिकारी खाता को आसीतला। अनेक महिलांक खाता को 15,000 टंका मध्ये आसीतला। सरकार मूलरु मध्ये स्पष्ट करिसेंती जो माने योग्य हिताधिकारी हेबे सेमानकु धीरे धीरे एही सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो। अधिकारी माने डोर टू डोर सर्वे करूछंती, जिल्लावारी तदंत होउची एवं क्षेत्र परिदर्शन मध्ये करूछंती। तेनु सरकार एही योजना रु कोनोसी योग्य हिताधिकारी को वंचित करिवे नाही। आपण निश्चित रही जदि आपण योग्य हिताधिकारी निहाती भाबरे सुभद्रा योजना रे आपण शामिल हेबे। एटारे अनेक महिलांक मनरे आउ गोटे प्रश्न आसुछि जे नुआ आवेदन करथिबा महिला माने पंचम किस्ती पाइबे ना नाही, जाके अनेक समय कमेंट रे मध्ये आसीथाय कि आमे आवेदन करिछु पंचम किस्ती केबे आसीबो, जदि पंचम किस्ती आसीबो तो केते टंका आसीबो। जो माने नुआ आवेदन करछन, जो मानकर बयस 21 वर्ष हिसारची सेमाने जो माने आवेदन करछन्ती सेमानक मनरे मध्ये प्रश्न रहउची कि आमे जो आवेदन कलु हमकु 5,000 मिलिबो ना 10,000 मिलिबो ना एकाधरे 25,000 टंका मिलिबो। अनेक प्रश्न रहउची। तो से सब प्रश्न को मध्ये आमे वीडियो रे दूर करिवु, तो वीडियो को निश्चित शेष जाय देखंतु। तेबे जदि आपनकर आवेदन सठिक भाबरे जांच होई जाय थाए एवं आपण समस्त योग्यता पूर्ण करूथन्ती तेबे आपनक नाम मध्ये हिताधिकारी तालिका रे जोडा जिवो एवं आपण माने आगामी किस्तीर टंका पाई परिबे। किंतु एथि पई आवेदन रे कोनोसी भूल रहबा उचित नुहे। तो सरकार एठी स्पष्ट भाबरे कहचंती जदि आपण सब योग्यता सीमा को टच करूछन्ती बा सब योग्यता आपन पाखरे अछि, आपण ए योजना रो लाभ पाई परिबे। जदि नुआ हिताधिकारी हिचंती आपन 5,000 टंका मिलिबो। जदि पूर्वरु आपण आवेदन करथिले एवं कोनोसी भी कारण पई तेबे इंटरनेट प्रॉब्लम पई हो किबा टेक्निकल एरर पई हो किबा कोनोसी त्रुटि पई हो आपन को ना जदि कटिछि पुन थरे आपण शामिल होचन ताले आपण एकाथरे 10,000 टंका मध्ये पाई परंती। किंतु जो माने नुआ करी आवेदन करिसंती सेमानकु सरकार 5,000 टंका देबे। किंतु एथि पई आवेदन रे कोनोसी भूल रहबा उचित नै, जेपर के आधार कार्ड हो, बैंक खाता हो, मोबाइल नंबर हो एवं अन्य तथ्य मध्ये सठिक देबा अत्यंत जरूरी। आधार कार्ड रे जदि आपनकर कोनोसी त्रुटि रहउची किबा बैंक खाता रे जदि कोनोसी त्रुटि रहउची आपण योग्य हिताधिकारी होइतले मध्ये योजना रो लाभ पाई परिबे नै। तेनु आधार कार्ड को सठिक भाबरे करेक्शन करंतु एवं जदि आपण आवेदन कला समय रे आधार को भलो भाबरे जांच करी आवेदन करंतु। से एथि सहित बैंक सहित आधार लिंक अछि कि नै ताहा मध्ये चेक
କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ହଉ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡାକଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଭୁଲରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିକି ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଧରା ପଡନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଜନାର ନିୟମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଯୋଗ୍ୟ ତେବେ ନିର୍ଭୟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେବା ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳା ଆଜି ବି ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଛେଳି ପାଳନ କରୁଛି, କିଏ ସିଲେଇ କାମ କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜେପି ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ପରିବାରର ଆୟ ବଢୁଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନା ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ପାରେ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, କେମିତି ପାଇବେ, କୋଉମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କୋଉମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡି ପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ପାରେ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ପାରେ। ସରକାର ଏବେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ଇକେୱାଇସି କୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ, ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ହଉ, ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ହଉ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଇକେୱାଇସି କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଡିବିଟି ଯଦି ସକ୍ରିୟ ନଥାଏ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସେମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇ କାରଣରୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିବିଟି ଟାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଟା ସକ୍ରିୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। କିମ୍ବା ଆବେଦନରେ ନାମ ଓ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁର ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପେଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ এই ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ନିଜ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଡିବିଟି ଅନ୍ୟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଡିବିଟି ଅନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆବେଦନ କଲେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ବି ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।